بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يضر بشيء عنه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والحمد وزر بأسئلة الله. بسم الله والحمد لله والحمد وزر بأسئلة الله. بسم الله والحمد لله والحمد وزر بأسئلة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا وعفونا والعفو الذي كان منا. يا ربنا وعفونا والعفو الذي كان منا. يا ربنا وعفونا والعفو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. بكرم منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام 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 منا على دين الإسلام. يا قوي يا متين كسر الظالمين. يا قوي يا متين كسر الظالمين. يا قوي يا متين كسر الظالمين. أصلى الله والمسلمين صدق الله المؤمنين. أصلى الله والمسلمين صدق الله
الله وسل المعين أصلح الله أمور المسلمين نصره الله وسل المعين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا مالك الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا مالك الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا مالك الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم أسأل الله بالرضايا أسأل الله من الخطايا أسأل الله بالرضايا أسأل الله من الخزايا أسأل الله بالرضايا أسأل الله من الخزايا أستغفر الله بالرضايا أسأل الله من الخزايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا ورضي الله عن الأبرار والصالحين والتابعين وبإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب سابق القدر ينزل ويسر إلى سهل الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لله سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رئيس سيدنا المهاجر ومحمد وصلى وإلى الله ولدرجات في الجنة ويذكر مسؤولات من يوم السنة ويقضون بجاهه وينفعنا بما علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم والوافر نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذي كل يوم يسر سيد الرسل وهم الباقين وقد محمد عبد علي وصلى الله عليه
ولي وإمسالاتنا على أعمالهم وصول وقوين الله يولي درجة من الجنة مثل وثبات يوم السنة يحفظنا بجاهه وينفعنا به وإن علينا من بركات نصرهم وأنوارهم وروحهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح السادة النصوصية أينما كانوا وعلى الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يريد درجات في الجنة ثم صفات يوم السنة يحفظنا بجاهه وينفعنا بهم ويعين علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة له سيدنا وصاحب الفاتحة والمرسل وقوذ العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن عبد المعنى المعدان وسنة وقريم الله يريد درجات في الجنة ثم ثبات يوم حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وهو يعني هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين ونحو أموات المسلمين وأحياءهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى الذي ذات إليهم ولي عليهم خيارهم ويصرف والمنشرهم يغفرنا ويشفر البيتان كعنهم وذين والوجع من قريب وبعيد يرجي أصحابهم المنزل أمطارهم ويطيب لسالمين ومنكم صلى على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لعالم سر منا لك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا. يرضى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرضى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرضى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرضى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرضى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات. يرضى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرضى الله على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما جزى نبينا عن امته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ومجرنا بالعافية. اللهم ارزقنا من الدنيا والمشرب وصافنا يا رب العالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب وكتب بالآبرين ظهر داخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان
الحبيب العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر في تأليفه سلم التوفيق إلى محبة الأعلى تحقيق إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدار آمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين إن شاء الله. فصل InsyaAllah. Mana tadi? Alhamdulillah sambil dicari ya. Jadi syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita salah satu taman daripada taman surganya. Tempat Allah Subhanahu wa taala banggakan kita di samping Allah Subhanahu wa taala sebut kita di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicinta, yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita masuk fasal mimma asil batan, termasuk dari maksiat yang berkaitan dengan perut. Ulama kita menyatakan pintu surga ada 8 dan pintu neraka ada 7. 7 pintu neraka, surga sama. Yang berkaitan dengan anggota tubuh kita yang nampak, yang lahir 7. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota tubuh ini adalah pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyebab kita masuk ke dalam surga atau sebaliknya. Dan ditambah lagi pintu surga adalah hati. Kemarin sudah kita membahas mengenai perkara yang berkaitan dengan maksiat hati yang ditutup, menghina, merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan, dari maksiat atau Quran atau ilmu, surga, neraka dan lainnya. Wa min ma'asil batan, dan termasuk maksiat-maksiat yang berkaitan dengan perut yang harus kita jauhi sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya kehidupan kita di atas dunia ini sementara. Dan apa yang kita lakukan maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Siapa yang beramal kebaikan maka baginya pahala dari kebaikan yang diamalkan olehnya. Begitu juga sebaliknya, wa man asa, barang siapa yang berbuat tidak baik, fa'alaiha, maka terhadap dirinya juga kembali keburukan tersebut. Dan Allah menegaskan kepada kita, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, Tuhanmu tidak akan sama sekali menzalimi hamba-hambanya. Maka kita akan berupaya berhati-hati dalam kehidupan kita untuk menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di balik murka itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ancaman itu tidak sebesar murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah jauh lebih yang diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang berbuat baik, kebaikan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung daripada nikmat tersebut yang diberikan, disiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka seseorang mukmin akan berupaya untuk selalu dalam keridhaan Tuhannya Allah dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia yakin dia akan dihidupkan kembali, dibangkitkan dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akul riba, makan riba, dan ia merupakan minal kabair bil ijma', yaitu dosa besar secara sepakat para ulama bagi yang melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi besar Muhammad mengancam yang melakukannya. Dan termasuk dari salah satu dua dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka dan Allah umumkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi mereka adalah dosa riba. Begitu juga yang kedua dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memusuhi, membenci para kekasih Allah atau aulia Allah. Allah mengatakan, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Diancam untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, satu dosa itu kedua memusuhi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Nabi besar Muhammad, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku umumkan untuk berperang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan riba, bahasa kita menggederan tenir, yang biasa di zaman dahulu seseorang meminjam uang karena kebutuhan pribadi, biasanya untuk kebutuhan makan, minum dan lain sebagainya. Termasuk yang terjadi di masa Nabi Allah Musa dari cerita yang Allah angkat kepada kita dari cerita Qarun. Allah angkat kepada kita cerita Qarun. Dan dia termasuk salah satu pelaku riba yang memang yang mereka lakukan kezaliman yang luar biasa. Dan mereka tahu bahwasanya mereka yang meminjam dan untuk namanya riba yang mereka lakukan tidak mampu untuk membayarnya. Dan dia terbagi menjadi bagian-bagian dan itu dalam kitab fikih. Yang kedua wal magas dan magas al-jibayah. Aw ma ya'khudhu awan sultan zulman indal bai' wa syira'. Apa yang diambil oleh awan sultan, pembantu-pembantu sultan yang berkuasa, zulman secara zalim indal bai' wa syira'. Yang antaranya ketika jual dan beli. Atau juga bahasa kita bisa pajak, bisa juga diartikan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah bagi rakyatnya untuk mereka keluarkan secara paksa dengan berbagai macam tujuan, dan ia merupakan maksiat, hasil darinya hasil maksiat. Perbuatannya perbuatan maksiat, dan kita tahu tidak mungkin suatu perbuatan maksiat dan hasil dari maksiat itu membuat suatu negara makmur. Tidak mungkin hasil dari perbuatan maksiat itu membuat negara menjadi makmur. Coba kita perhatikan negara Yaman itu, negara yang mungkin miskin, walaupun nilai uangnya lebih tinggi dari rupiah, mereka tak punya pajak-pajak. Beli kendaraan tidak ada pajaknya. Seumur hidup mereka pakai kendaraan tidak ada namanya harus bayar STNK sebulan sekali atau BPKB setahun 5 tahun sekali, tidak ada. Padahal mereka negara miskin, negara tidak punya. Yang mereka punya hanya paling betul minyak yang ada. Itu pun mereka dizalimi. Tapi alhamdulillah, tapi negara kita ini ada pajak sampai makan dipajaki, semua dipajaki, tidak makmur rakyatnya.
Sekali lagi, apa yang dilarang oleh Allah, apalagi diharamkan, ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penguasa, dan hasil dari yang diharamkan oleh Allah tidak mungkin menjadi solusi untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat rakyatnya. Mustahil. Dan alhamdulillah Allah sudah wajibkan untuk kita zakat. Allah sudah wajibkan untuk seseorang mukmin zakat. Alhamdulillah mayoritas rakyat masyarakat Indonesia dari Sabang Merauke adalah seorang mukmin. Dan dalam zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu merupakan bagian daripada solusi terbesar untuk kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga tidak ada rakyat yang berada di pinggir jalan ngelap-ngelap kaca mobil atau minta kalau dikelola zakat itu dengan benar. Sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, karena Allah yang sudah ngatur semuanya dengan begitu detail, dengan begitu bijak, dengan begitu adil. Dan zakat juga diwajibkan hanya setahun sekali, dan itu juga hanya 2,5%-nya yang diminta. Dan itu juga harta yang kemarin kita sudah belajar, sebagian harta kita, bukan semua harta kita. Sekali lagi, hanya diwajibkan dalam setahun sekali, hanya 2,5% dari harta yang kita miliki, dan hanya sebagian harta kecil yang kita miliki, bukan semua harta yang kita miliki. Dan hanya diminta setahun sekali. Kalau pajak bisa sehari 10 kali atau berpuluh-puluh kali. Termasuk ke warung makan, walaupun bungkus ada PPN-nya. Kembali lagi 1 jam lagi ke situ, bungkus lagi PPN-nya. 100 kali kita kembali ke situ atau warung yang lainnya ada pajaknya. Pajaknya 11%. Itu zalim dan itu maksiat dan hasilnya haram. Berbeda dengan zakat. Zakat adalah perintah, melaksanakannya, mengeluarkannya, kewajiban, dapat pahala, dan namanya mengatur bagaimana yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh syariat, yang disebut oleh para ulama, cara mengaturnya, membagi dan sebagainya dengan 8 golongan yang ada tersebut, insya Allah akan memenuhi semua kebutuhan. Cukup untuk andaikan gubernur kerjasama dengan MUI kah atau bagian namanya pengelola zakat yang ada dikelola dengan baik, tanya dengan para ulama bagaimana yang ditetapkan oleh para ulama dalam tata cara membagi atas 8 golongan yang ada, dicari, diselidiki, di Kaltim dari barat sampai timur, dari utara sampai tenggara yang berhak dari 8 golongan itu, dan terus dibagi kepada mereka semua sesuai dengan namanya apa yang diperintahkan oleh syariat cara membaginya. Insya Allah tidak perlu kita cari dari Jakarta, dari lain. Cukup dari mukmin yang ada di Kaltim ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim, dari Sabang sampai Merauke Kaltim mungkin. Tidak perlu lagi ada pajak-pajak yang menyusahkan masyarakat, yang membuat masyarakat merasa terbebani, merasa dijajah oleh rakyat sendiri, yang sudah masyarakat titip kepada mereka, berikan amanat kepada mereka, pilih mereka dengan harapan mereka mampu untuk memperjuangkan nasib rakyat. Ternyata yang dipilih tidak tahu-tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ada yang selamat tuh ini pilih. Dari DPR, dari MPR, dari semua sampai presiden tidak ada yang selamat. Kalau ada masyarakat satu rakyat walaupun di pelosok tinggal atas kebijakan yang ada merasa terbebani, terdolimi, tidak adil diperlakukan, maka tidak ada yang selamat dari presiden sampai ke bawah. Dan sekali lagi tidak ada yang selamat. Nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pengadilan Allah nanti di hari kiamat. Yang saksikan bukan hanya rakyat Indonesia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan menyaksikannya, akan ditanya semua kapan mereka memerintah, dan akan dilihat, ditinjau andaikan ada satu saat mereka memerintah, hanya satu orang saat dalam sekali, beban bagi mereka semua. Apalagi kalau seandainya banyak yang
Hati-hati kalau bikin kebijakan. Jangan sampai memberatkan. Rasulullah memberikan kita tatanan, kaidah secara umum. Yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan, ringankan. Jangan bikin berat, jangan bikin susah. Dan berilah basyir, berilah kabar gembira. Artinya berilah, namanya bikinlah undang-undang yang menggembirakan selain kalian. Jangan membebani mereka, jangan membebani mereka. Karena kenapa? Karena kita hidup bukan sementara, karena akan diadakan pengadilan sampai nyatalah, jelaslah, namanya terungkaplah rahasia alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pertanyaannya berat, beban dalam menjawab pertanyaan berat. Memikiri bagaimana menjawab, solusi menjawab dengan baik berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, yang paham. Apalagi kita sudah ada syariat, dan alhamdulillah syariat kita syariat yang paling sempurna dan paling jelas tidak ada samar dalam syariat. Maka pajak termasuk haram, hasil yang dihasilkan darinya kalau kita masukkan ke perut kita, kita masukkan perut kita sesuatu yang haram. Wal ghasab, dan ghasab mal matgum muhtaram akhad bila idin maliki bila khufiyah. Merampas. Merampas, bahasa kita mungkin begal, termasuk begal, merampok. Artinya mengambil harta orang itu secara terang-terangan, secara zalim. Itu namanya ghasab. Walaupun hanya mungkin ya sendal, mungkin walaupun hanya sekedar sendal, apapun. Kalau hasil dari itu dia jual, dia berikan makanan, dimakan, maka termasuk maksiat perut yang dilakukan olehnya. Wasarigah, mencuri, merampas, mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi, mencuri. Kalau ghasab tadi secara terang-terangan, seperti merampok secara terang-terang. Ini mencuri secara sembunyi. Wa kullu ma'khudhin bi muamalatin haram hadha syara', dan setiap apa yang diambil dengan sebab muamalah yang diharamkan oleh syariat. Apapun yang diambil dari hasil muamalah di antara kita, termasuk jual beli dan apapun itu yang diharamkan, itu muamalah secara syariat, maka hasil yang kita dapatkan darinya, kalau kita beli makanan, minuman, maka itu adalah sesuatu yang haram dan termasuk maksiat perut. Di samping ia maksiat tangan, dia juga maksiat perut ketika hasilnya kita makan. Wa syurbul khamar, dan syurbul khamar, minum yang memabukkan, dan termasuk dosa besar. Baik yang diminum itu yang biasa dahulu benda cair, khamar, dari buah-buahan yang mereka bikin dan lainnya, atau juga benda padat. Sekarang kan menjadi benda padat, bubuk dan lain sebagainya yang dikonsumsi untuk namanya tujuan ya mabuk, menghilangkan akal. Apapun sesuatu yang membuat hilang akal, maka itu termasuk khamar. Dan setiap khamar itu kata Rasulullah haram. Kullu muskirin khamar, setiap yang menghilangkan akal khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu haram kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haddus syarib 40 jaldah lil hur nisbah ridagik. Dan had, hukuman yang diberikan secara agama, secara syariat bagi yang minum khamar, yang melakukannya 40 jaldatan lil hur, 40 kali sabetan, 40 kali cambukan bagi yang merdeka, baik seorang laki atau seorang perempuan. Begitu kalau wanisbu halin liragik, dan sebagiannya, separuhnya bagi ar-ragik, 20 namanya sabetan, bagi ar-ragik, bagi hamba sahaya.
Ada yang mengatakan 80 sabatan bagi yang merdeka, 40 sabatan bagi hamba sahaya. Mazhab Syafi'i hanya 40 bagi yang merdeka, 20 bagi hamba sahaya. Walil imam az-ziyadah, dan bagi imam boleh untuk menambah sampai 80. Karena Sayyidina Umar bin Khattab menjadikannya 80. Dan Sayyidina Ali mengatakan ini lebih aku sukai. Ya. Ta'ziran sebagai ta'zir. Wa minha di antaranya aklu kulli muskir, makan setiap yang bisa memabukkan. Ya. Jadi minuman. Berarti kalau makan seperti bubuk-bubuk yang ada ya, sinatakan, efyun, hashish, apapun yang namanya yang bukan cair, baik itu tumbuhan dan lain sebagainya, itu juga hukumnya haram. Wa kullu najisin wa mustaqdar, dan setiap benda yang najis, yang mustaqdar, yang jijik, dianggap jijik juga itu tidak boleh. Walaupun tidak najis. Wa aklu malil yatim awil awgab ala khilafi masyaratil wajib, makan harta anak yatim atau harta wakaf yang diwakafkan yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pewakaf. Kalau yang mau wakaf kan ada syaratnya. Aku wakafkan ini syaratnya begini, maka kita harus namanya melaksanakan itu syarat. Kalau kita tidak melaksanakan itu syarat, kita makan hasil darinya, berarti itu haram. Begitu juga harta anak yatim. Kalau memang kita membutuhkan, kita hanya dibolehkan untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan kita, lebihnya tidak boleh. Itu harta mereka, hak mereka, harus kita kembalikan. Wal ma'khudhu biwajhil haya, dan semua yang diambil melalui cara al-haya, malu. Apa yang kita dapatkan dari selain kita, dia ngasih karena sebab malu, supan, ndak enak, terpaksa, itu juga haram. Famata akhadha syai'an, maka kapanpun seseorang mengambil sesuatu, aliman yang ia tahu, yang diambilnya itu orang yang mengambil tahu, bi anna ba'ithal mutil haya minhu, sesungguhnya yang membangkitkan seorang yang memberikan sesuatu kepadanya itu, yang bersedekah, yang mungkin bersedekah kepadanya sesuatu tersebut, ia bersedekah karena malu dari yang bersangkutan atau dari orang yang hadir, tidak nyaman Pak. Walaulah, kalau bukan karena sebabnya dia tidak kasih orang itu, fahuwa haram, dan itu hukumnya haram. Fayal semurudduh, dan itu harus dikembalikan seperti dinukil oleh Imam Ramli dalam kitab Nihaya dari Ihya. Sebutkan oleh Imam Ghazali, itu termasuk harta yang haram. Wallahu a'lam. Saya tanyakan fadhal. Faslun wallahu a'lam. Apakah kalau kita berbulan syariah itu sudah lepas maksiat riba? Kemudian kalau kita membayar pajak, apa kita juga terkena sebagai maksiat dalam hukum? Satu ya, kalau dalam masalah menyimpan uang di bank, kalau kita teliti dengan riba yang terjadi bahari, tidak sama. Bahari itu riba orang minjem biasanya. Orang minjem kepada selainnya, minjemnya 10 harus bayar 12, 11 atau 12 yang lainnya. Dan biasanya orang dulu juga minjem untuk kebutuhan hidupnya. Sekarang kalau kita nyimpen ke bank, kira-kira bank itu memaksa kita untuk bayar atau bank yang mengasih kita bayaran? Kira-kira sama ada ilatnya, penyebabnya? Kalau dulu kita waktu riba dulu, kita minjem sama orang uang, dia maksa kita untuk bayar lebih. Kita terpaksa karena ada jalan untuk kebutuhan hidup. Sekarang kita simpan ke bank. Bank tidak maksa kita namanya untuk bayar, bahkan bank nawarkan kita untuk ngasih. Kira-kira beda dengan yang tadi.
Dan bank ngasih kita bayaran berupa bahasanya, kalimatnya bunga, karena bank kelola ini uang. Bank kelola ini uang sehingga bank menghasilkan. Maka wajar kalau bank menjanjikan kira-kira beda tak riba yang bahari itu dengan yang ini? Kira-kira bisa kita sama nggak ini? Nggak bisa samakan. Kenapa tidak sama penyebabnya? Cuman kalau bank konvensional mengatakan namanya bunga, kalau bank syariat dinamakan bagi hasil. Sama atau beda itu bagi hasil dengan bunga? Kalau bagi hasil, untung rugi bagi. Kalau konvensional, rugi tetap bayar bunga. Kasih bunga. Nah. Kira-kira mau tidak kita begitu? Kita tidak dirugikan. Mereka mungkin mereka memaksa diri mereka untuk memberi hasil, itu juga kan bukan riba. Riba gak itu? Tidak bisa kita mengatakan riba karena tidak ada memberatkan dan tidak terpaksa yang menyimput untuk menyerahkan harta kepada yang bersangkutan. Mungkin kalau kita dinyatakan bank itu riba, mungkin kalau kita pinjam sama bank, karena cara mainnya seperti orang Bahari, kita pinjam sama bank sekian, kita harus bayar sekian, lebih. Wal itu termasuk sebagai ilat. Tapi ilat yang lainnya sebetulnya, kalau Bahari orang minjam sama bank itu, minjam sama seseorang, karena ia membutuhkan untuk kebutuhan makan minumnya, sehingga uang yang dipinjam itu tidak menghasilkan. Tapi kalau sekarang kita pinjam dengan uang untuk bisnis, sehingga kita bisa menghasilkan, wajar kalau seandainya bank minta sekian persen atas uang yang dipinjamkan. Kenapa? Karena kita kelola ini uang untuk bisnis, sehingga menghasilkan. Kalau Bahari tidak. Kalau Bahari untuk makan, jadi uang yang dipinjam itu tidak menghasilkan. Sehingga bagaimana ia akan membayar, sedangkan uang yang ada itu tidak menghasilkan. Ini sebetulnya perlu pertimbangan juga bang dalam menetapkan itu riba atau tidak. Mungkin haramnya itu karena ada namanya paksaan dari bank, paksaan, sehingga memberatkan yang minjam, sehingga dia harus bayar yang dia tidak, pala itu tidak menghasilkan. Itu mungkin dari segi itu, nanti dia dikejar-kejar dan lain sebagainya. Ketika bank memberikan pinjaman, biguru ayo pinjam, saya siap. Ketika macet sedikit sudah ribut-ribut bang, la ilaha illallah, sudah main ini main itu dan lain sebagainya. Harusnya bank itu juga harus punya orang-orang tertentu yang bantu untuk mengelola bisnis orang tersebut agar bisnisnya jalan, sehingga mereka bisa bagi hasil kepada bank, sehingga kedua belah pihak merasakan nikmat hasil daripada yang ada. Jadi wallahu a'lam. Yang jelas selama ini yang kita tahu bahwasanya kalau sudah bank tuh bukan semua transaksi bank tuh ada riba, tidak semuanya. Tidak semua. Kalau memang kita merasa bunga dari simpanan kita itu tidak halal, ya jangan ambil bunganya. Simpan tidak jadi mas. Nyimpan uang. Kenapa? Karena itu solusi yang kita lihat tepat untuk kita menyimpan uang. Karena kalau kita simpan sendiri uang kita tidak bisa jadi kartu. Kita simpan sendiri uang kita tidak bisa jadi kartu. Kalau kita ke Jakarta mau beli mobil 1 miliar, bawa uang kresek-kresek, kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman. Tinggal bawa 1 kartu aja bang. Mau beli 100 mobil bisa dengan 1 kartu. Itu artinya tidak apa-apa kita berpikir. Itu merupakan namanya kemudahan yang Allah berikan untuk kita penghuni zaman ini. Seperti HP. Kemudahan yang Allah berikan untuk kita di masa ini, tinggal kita menggunakannya dengan baik atau tidak. Itu aja. Begitu juga bang. Tinggal kita menggunakannya dengan baik atau tidak. Dan Rasulullah telah mengatakannya. Rasulullah sudah menyinggung dahulu. Kalau umat akhir zaman ini mereka tidak melakukan riba, mereka akan terkena percikan riba.
Kenapa? Karena bank tidak lepas dari itu, walaupun tidak semua transaksinya riba. Yang jelas nyimpen uang riba, tidak mungkin nyimpen uang tidak riba. Tidak ada orang mengatakan nyimpen uang itu di riba. Begitu juga kredit riba ada, kredit tidak ada riba. Kredit itu nol riba, tapi ada orang-orang sebagian saudara-saudara kita yang salah memahami karena tidak mengerti hukum fikih, jadi menganggap kredit itu riba, padahal kredit itu nol riba. Transaksi kredit itu apapun kreditnya nol riba. Jadi riba itu ada macam-macam riba namanya ada 3 macam masalah di riba disebutkan dalam ulama fikih dalam kitab fikih wallahu. Jadi akadnya ya, kalau ini jadi kita beli rumah 200 juta, naik kalau sudah, tapi kalau sudah ada kayaknya akadnya enggak rumah yang total. Ya, yang menentukan dia halal atau tidak, dibenarkan atau tidak memang akadnya. Jadi nanti kita harus hindari dua akad dalam satu akad, 2 jual beli dalam 1 jual beli. Itu haramnya kredit itu bukan dari ribanya. Sekali lagi kredit itu nol riba. Tidak ada kaitan sama sekali bersih dari riba. Tidak ada kaitan sama sekali riba kredit itu apapun kreditnya. Kalau ada yang memahami kredit itu riba berarti tidak paham itu. Tidak paham riba, harus belajar dengan ulama yang tepat, buka bab fikih masalah riba agar dia paham bahwasanya kredit itu tidak ada kaitan sangkutan dengan riba. Paling sangkutannya mungkin dua transaksi, 2 jual beli dalam 1 akad, itu aja mungkin. Seperti orang mengatakan menawarkan saya jual rumah ini kepada Anda 100 juta kontan dan 150 kredit. Itu tidak boleh. Nah, itu 2 jual beli dalam 1 akad. Kalau ini mau jual kredit silakan. Ditawarkan, saya ini rumah harga kontannya sekian, kreditnya sekian. Dibayar sekian dan terusnya. Ya sudah, kalau gitu Pak, saya beli kredit rumah. Ini DP-nya. Saya terima selesai, tidak ada 2 akad. Tapi kalau dia mengatakan saya jual rumah ini kontan sekian, kredit sekian itu dua akad dalam 2 jual beli dalam 1 akad, itu yang tidak bolehnya. Tapi masalah riba bukan riba itu. Jadi kalau mau tawar, tanya kontannya berapa ini, terus harga namanya kreditnya berapa. Kredit kan ada macam-macam, ada setahun dan lain sebagainya. Oh siap, sudah saya beli kredit aja sekian tahun. Siap, ini DP-nya sesuai dengan kesepakatan, ini DP-nya. Saya terima selesai. Nah jadi mas, ala wallahu a'lam ila hadratin Nabil Fatihah. Kalau pajak tadi tidak berdosa karena kita terpaksa. Memang kita bantu mereka untuk maksiat, tapi terpaksa.